Welcome to the session, students. Today we will learn about presentation software. The learning objective of the session includes uses and usage of MS PowerPoint and knowing about MS PowerPoint window environment. First, we will know what do you mean by MS PowerPoint. A MS PowerPoint is one of the application program from MS Office package. We will know what do you mean by application program. Application program is software created for the end users. Here MS PowerPoint is a presentation software created by the Microsoft. MS PowerPoint ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is one of the application program to create the presentation created by Microsoft company which allows the user to create the multimedia rich slides to present the information. ನೀವು MS PowerPoint ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you have to create the slides to deliver any information to the audience. Slides ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, it contains the information may be in the form of a text, images, audio, video and the animation. Here you have to create the multimedia rich slides to present the information. ಅದರ file extension ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ file extension of MS PowerPoint is .pptx. Here MS PowerPoint is used for creating the presentation. In your syllabus you have MS PowerPoint 2007. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ MS PowerPoint ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಗೋ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ and click on all programs and go to Microsoft Office, point to Microsoft Office PowerPoint there, or you can double click on Microsoft icon on the desktop. Here it will show you Microsoft Office and then click on Microsoft PowerPoint. The Microsoft Office suite contains Microsoft Office Access, Excel, InfoPath, Outlook, PowerPoint, all these things. To create the presentation, you have to go for Microsoft Office PowerPoint 2007. When you start the PowerPoint 2007, a new blank presentation is open. If you start with a blank presentation, you can choose a theme, background color for the slides and font, and you can fashion your own slide layout. ನೀವೇನು ಒಂದು PowerPoint ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get a new presentation. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ we can customize the slides depending on your choice. You can choose any themes, background color for the slides. Next we will see how to create a new presentation. It will show you this is called as the office button. When you click on this, it will show you the new options. In the new options you will get blank and recent, install templates, install themes, my templates and new from existing. When I choose, you can choose from any from them. I will go for blank and presentation. If already installed ready-made styles are there, you can go for install templates or install themes. I will go for blank and recent. We will get blank presentation over here. The MS PowerPoint window is shown like this. This is the office button. This is the quick access toolbar, the tabs, ribbon, slides and outline tabs, notes pen, view buttons and the zoom. Now I will switch to MS PowerPoint window here. The MS PowerPoint window is look like this. ಏನು ನಾವು MS PowerPoint ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ PowerPoint ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ರೆಡಿಮೇಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಥೀಮ್ಸ್. ನೀವೇನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಮೈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 1, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 2, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 3 ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ.
ನೀವೇನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ವಿಂಡೋ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನ್ಯೂ, ಓಪನ್, ಸೇವ್ ಆಸ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ options, and this is the quick access toolbar, contains the save options, undo and redo, and the tabs totally there are home tab, insert tab, design tabs, animation, slideshow and review and view tabs are there. Tabs contains the group contains the commands. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೊಸದೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ MS ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 4 ಬಂತು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್: ಹೋಮ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಅನಿಮೇಷನ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ, ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ and in this you can write the introduction. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಆಡ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರ್ಟರ್ ವ್ಯೂ, ಝೂಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರ್ಟರ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು ನಾನು 40% ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅ ಥಂಬ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂ, ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರ್ಟರ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ದ ಮೇನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನೇ ನಮ್ದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ದ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್, lists, zoom, these are the view button, and the status bar, this is the notes page and the presentation window. The MS Office button contains the main file functions such as new, open, save as, print, preview, etc. Quick access toolbar contains the shortcuts to save, undo, redo. Title bar, it is used to show the name of your presentation. ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇವ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ presentation 1, presentation 2, presentation 3 ಅಂತ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ribbon. It is the horizontal strip holding the components, namely tabs, groups and the commands. The tabs contains the group includes the commands. The outline and the slide tabs. This is the outline and this is the slides and outline tabs. The slides and outline tabs give you the thumbnail view of all the slides in the presentation and allow you to add, delete, rearrange the
order of your slides. And the outline tabs gives the textual content to the slides in an outlined format. And the view buttons you to switch between the PowerPoint views. Normal view is the default view. The presentation window, it is the workspace to create, edit and format the slides. This is your presentation window. Here we can edit, format your slides. The zoom allow you to get close-up view of your file or zoom out to see more the pages at a reduced size. The maximum zoom percentage is 400. The notes pane adds a notes for yourself for each slides in your presentation. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಪೇಜ್. ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಟೈಪ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಬೋಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ MS PowerPoint ಅಲ್ಲಿ. ದ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ನಾವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್. ದ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಔಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್. ನಾವೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಟು ಅವರ್ presentation. Next, design tab. In this we can add a theme, background colors and arrange background colors and styles to our presentation. Next, animation. In this ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಟ್ಯಾಬ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟರೇಷನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು PowerPointಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿರುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ರಿವ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಗಳು ವ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ, ಓಪನ್, ಸೇವ್. ಹೊಸದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಒನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ PowerPoint PPTನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ಓಪನ್. ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ PowerPointನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್. ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ MS ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ PowerPointನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ MS PowerPoint. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಈಗ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ PowerPoint ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ PowerPointಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತನಕ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
and then it is used to create a self-running presentation without a narrator. Self-running presentation without a narrator we can create using MS PowerPoint, and we can animate the slides to give them a greater visual impact. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ MS ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನಿಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. and we can also use a PowerPoint as a photo slide show ಫೋಟೋಸ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ MS PowerPoint ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ PowerPoint ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನೀಸ್, organizations, government sectors and medical sector. All kinds of institutes, companies, organizations, government sectors, medical sectors are using MS PowerPoint to present their information. Thank you.